Νιώθω ότι κάνω τη μεγαλύτερη παρανομία στο όνομα της Φανής αυτή τη στιγμή το να παίζω αυτό το παιχνίδι. Έχω να το παίξω 15 χρόνια. Δεν θυμάμαι Χριστό στην κυριολεξία. Τα γραφικά είναι επίτηδες έτσι, από όσο ξέρω. Γενικά δηλαδή το κάνουν να είναι τύπου 1980s, 1990s. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά αυτό έχω διαβάσει. Είμαι καινούργια στο franchise. Βασικά δεν είμαι καινούργια με την παραδοσιακή έννοια. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά αγόρασα ένα δικό μου, έχω ξαναπαίξει όπως είπα παιχνίδι. Και είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία γιατί είχα μια κοπέλα οικογενειακής φίλης, η κόρη, η οποία δεν ήθελε να το παίζω, αλλά τα αδέρφια της, βασικά ο αδερφός της και ένα ξαδερφάκι της κατά ήταν, δεν θυμάμαι, με βάζα να το παίζω και ήταν και πολύ έτσι πατησόριζιού. Βασικά δεν έπαιξα καθόλου, οπότε anyways. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει καθόλου story. Α, καλά. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Okay. We go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Οκ, λοιπόν τώρα μαθαίνω το lore. Από ό,τι βλέπω οι τυπάδες είναι σαν τους καθηγητές μου, απλά δεν δουλεύουν μέσα στο πανεπιστήμιο, δουλεύουν για τη μαφία κατευθείαν. Ken Rosenberg here. Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Μου θυμίζει πάρα πολύ they're Weekend brothers, at, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Weekend at Bernie's. Vice City Dogs. Λοιπόν, ναι, αυτό το παιχνίδι με βάζανε τα αγόρια της οικογένειας, ας πούμε, να τα παίζω. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. Deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Drive! Πήρα τα ακουστικά μου γιατί δεν άκουγα καλά τον ήχο και έπρεπε να βάλω τα ακουστικά στο μικρόφωνο να ακούω τι στο διάλογο καταγράφω. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Οκ, οπότε τώρα παίζουμε. Tap to enter a vehicle, tap to exit, οκ. Άρα πρέπει να μπούμε σε ένα αμάξι, οκ. Remember, you don't know you're a musician until you try. Damn, you stepped on my sign. Λοιπόν, πρέπει να βγω τώρα. Ποια είναι τα κουμπιά τώρα, προσπαθώ να μάθω τα κουμπιά γιατί πρώτη φορά το παίζω. Οκ, αυτό εδώ τι είναι? Storm warming or bridge mainland are closed. Με αυτό βγαίνεις, με αυτό μπαίνεις. Αυτό είναι η κόρνα. Αυτό τι σκατά είναι? Οκ, αλλάζει το perspective. Οκ, θέλω να βλέπω έτσι καλύτερα, να βλέπω τον δρόμο.
Λοιπόν, και που λένε αυτό, είχα παίξει αυτό το παιχνίδι όταν ήμουνα... Όπα, μπορώ να αλλάξω την κάμερα ξανά? Όχι, ούτε. Μπορώ από εκεί, thank you. Να σε καλά. Λοιπόν, έπαιζα αυτό το παιχνίδι όταν ήμουνα περίπου 5 χρονών, δηλαδή δεν είμαι ακριβώς καινούργια στο franchise, είμαι αρκετά παλιά θα έλεγα, δηλαδή το έπαιξα όταν ήταν σχεδόν καινούργιο αυτό το παιχνίδι, αν δεν ήταν ολοκένουργιο. Αλλά τα αγόρια της οικογένειας, ναι, μου μαθαίνανε πράγματα και ξέρεις τώρα, έχω πει στο κανάλι μου ότι ο πονηρός με είχε από κοντά γιατί έβλεπε, λέει, ότι ήμουνα πάρα πολύ αθώο παιδάκι. Ναι. Λέει, τώρα εγώ περιμένω, ας πούμε, τους τράκαρα λίγο, αλλά anyways, λοιπόν, μου είχε πει ότι, πώς το είπε, κάτσε, είναι εδώ πέρα, μήπως να το ρωτήσω, πώς είπες ότι είμαι? Λέει ότι θέλει να πει ότι ήμουν, λέει, ένα πάρα πολύ καλό παιδάκι, ναι, του θύμιζα, λέει, τον Κύριο. Λέει η μόνη διαφορά, λέει, που έχω, λέει, με τον Κύριο, λέει, και πρέπει να το παραδεχτεί αυτό, λέει, σαν άνθρωπος, δηλαδή, λέει, που μας ξεχωρίζει, λέει, μας θεωρεί ότι είμαστε, λέει, σαν 2 σταγόνες νερό, ναι, και λέει, το λέει επίτηδες, λέει, γιατί το νερό είναι κάτι που αγαπάει πολύ ο Κύριος και το χρησιμοποιεί, λέει, συχνά, στο λόγο του, λέει, ναι, μες στη βίβλο, λέει, εννοεί, αυτό εννοεί, ναι, εννοεί δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα, αυτό εννοεί, το περπάτησε ο Χριστός στο νερό κτλ. Λέει, αυτό, λέει, που με διαφοροποιεί λίγο από τον Κύριο, λέει, και το λέει γελάει τώρα που το λέει. Λέει ότι όταν, λέει, κάνει, λέει, αυτός παγαπουδιές, λέει, και αταξίες, εγώ, λέει, γελάω, μου φαίνεται αστείο, σαν να είμαστε αδερφάκια, λέει, ο Κύριος δεν γελάει, ο Κύριος, λέει, τον κοιτάει με ένα πολύ αγριεμένο ύφος, σαν να λέει, τι κάνεις πάλι, ξέρω εγώ, τι σκαρώνεις. Λέει, αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχουμε, λέει, στην αντιμετώπιση, πούμε, της κανταλιάς του, λέει, κατά τα άλλα, είπε, λέει, είμαστε ολόιδιοι, λέει, δεν μας ξεχωρίζει, απλά, λέει, εγώ, λέει, ας πούμε, ο άνθρωπος παιδί, λέει, αυτός είναι ο Θεός, δηλαδή ο Κύριος, κατάλαβες? Λοιπόν, έλεγε πάντοτε ότι ήμουν ένα πολύ αγαθό παιδάκι και γι' αυτό με είχε από κοντά, και σου λέω τώρα για τα παιδιά της οικογένειας, με είχαν από κοντά, δηλαδή, ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να σκοτώσω κόσμο τώρα εδώ πέρα με το παιχνίδι, αλλά δεν θέλω να είμαι τύπος υπογραμμός και εσύ το Vice City. Λοιπόν, μου μαθαίνανε να κάνω μαλακίες και δεν μου το εξηγούσαν. Ας πούμε, θυμήθηκα, έσκαψα τη μνήμη μου και θυμήθηκα το αγόρι που ήταν στην ηλικία μου, γιατί το άλλο ήταν λίγο πιο μεγάλο, ήταν όταν ήμουν εγώ 7, αυτό πρέπει να ήταν 12, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, 7-8 ήμουν εγώ, αυτός πρέπει να ήταν 11-12. Το άλλο το παιδί που ήταν μόνο 1 χρόνο μεγαλύτερο από μένα, ήταν γεννημένο το 99, εγώ ήμουν 2000. Λοιπόν, μου κάνει, έλα να σου μάθω ένα κόλπο, και μου έδειξε πώς να μπαίνει στο αμάξι μαζί με μια κοπέλα. Και λέω, και γιατί? Μου λέει, άμα θες, λέει, να έχεις μια κοπέλα, λέει, μέσα στα αμάξι σου, λέει, για να είναι κορίτσι, γιατί είσαι αγόρι. Ναι, λοιπόν, εγώ η ρομαντική Όλγα τα ακούει τώρα ο πονηρός και γελάει ξεκάθαρα, δηλαδή το πιασε ήδη, ναι. Μου λέει, το λέει κιόλας, λέει, το αγόρι, λέει, ήθελε να πάει, λέει, με την κοπέλα, λέει, για ερωτικούς λόγους. Λέω, ναι, ξεκάθαρα, ήθελε να είναι στο αμάξι για ερωτικούς λόγους, ξεκάθαρα. Εγώ ήθελα να είμαι με το αγόρι και το κορίτσι μέσα στο αμάξι, λέει ο πονηρός, λέει, γιατί Όλγα, λέει, έβλεπε, λέει, Μπάρμπι, λέει, το παιδί μου, λέει, έβλεπε Μπάρμπι και έλεγε ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα. Λοιπόν, να καταλάβει τώρα τι έκανε ο Κωστάκης, λέει, που το χρησιμοποίησε όλο αυτό για να μου μάθει τις μαλακίες του. Ναι, ξεκάθαρα, αυτό ακριβώς, αυτό λέω. Και ναι, τι μου είπες πριν, μίλαγα εγώ τώρα και μπερδεύτηκα. Λέει τίποτα, λέει, απλώς λέει, προσπαθεί, λέει, να εξηγήσει, λέει, και σε όποιον με βλέπει, λέει, ότι ο Κωστάκης ήταν ένα, λέει, παιδί της ηλικίας του, λέει, το μυαλό του, λέει, κορίτσια, αγόρια, γκομενιλίγια κτλ. Λέει, και εγώ, λέει, δεν το καταλάβαινα. Ωραία, έσπασε η πόρτα του αμαξιού ξεκάθαρα. Πού πηγαίνουμε βασικά, δεν έχω ιδέα. Μήπως πρέπει να πάω σε εκείνο τον νη που λέει, όπα, το νη είναι North. Γιατί πάω στο Γρασίδι, πού πάω? Α, ωραία, τρακάραμε, πολύ ωραία. Λοιπόν, και θυμάμαι που κοίταγα ότι με κοιτάει περίεργα, αλλά δεν καταλάβαινα γιατί, ναι, το λέει κιόλας, λέει, ήταν αθώο κοριτσάκι, λέει η Όλγα, λέει, γι' αυτό. Και το έπαιζε, εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, αλλά να έχεις, ας πούμε, τη φανούλα που ήταν πιο μεγάλη και λίγο πιο, ας πούμε, πιο λογική της παρέας, να λέει δεν είναι ωραίο να παίζει τώρα το κοριτσάκι αυτό το παιχνίδι, να παίξει κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
και πού μυαλό εγώ τώρα να ακούσω, γιατί εμένα μου άρεσε που οδηγούσε και όλη η φάση έτσι πως το παρουσιάζανε, δηλαδή με είχανε για να μου λένε μαλακίες στα αγόρια, ξεκάθαρα. Anyways, μία μέρα που ήμασταν εκεί επίσκεψη, πάω στη μάνα τους, γιατί η μάνα τους μου είχε πει ότι ό,τι τη χρειαστώ να την έχω σαν... Τον σκότωσα. Μαλάκες τον σκότω... σηκώθηκε. Οι σκοτωμένοι δεν σηκώνονται συνήθως. Πού πηγαίνουμε όμως είναι το θέμα, δεν ξέρω πού πηγαίνω. Anyways, μπορώ να παίζω έτσι λίγο να δω το παιχνίδι πως είναι και μετά να κλείσω και την κάμερα υποθέτω. Λοιπόν, πάω στη μάνα που μου είχε πει ότι χρειαστώ να πάω σε εκείνη και πάω και της λέω η κόρη σου δεν με αφήνει να παίξω Vice City και η μάνα με κοιτάει με ένα βλέμμα μάμπα στην κυριολεξία, κοιτάει και μια και την κόρη της, κοιτάει και τα αγόρια μεταξύ, το ένα να σκουντάει το άλλο στα πλευρά πίσω από την πλάτη της, ξέρω εγώ, για να μην το βλέπει ξεκάθαρα, γιατί ξέρουν ότι μαλακίζονται, το γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι μαλακίζονται και τα δύο. Ναι, και γυρνάει και λέει η μάνα με ένα τόσο αθώο βλέμμα, λες και γεννήθηκε χθες, ξέρω εγώ, και δεν είχε ιδέα ότι ρε παιδί μου, εγώ έχω δύο αγόρια μέσα στο σπίτι, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτή η φάση, ξεκάθαρα. Ναι, γυρνάει και μου κάνει, λέει, το σκοτώνει, λέει, αυτό το παιχνίδι, και μετά κοιτάει και την κόρη της και λέει Φανούλα, λέει, σκοτώνει, λέει, αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να τη ρωτήσει κάποιος, δεν ξέρει τι παιχνίδι παίζει ο γιος στο κομπιούτερ, ξέρω εγώ, όλη μέρα. Δηλαδή η φάση ήταν απερίγραπτη. Και η Φανή, η κοπέλα, γυρνάει και λέει ναι, σκοτώνει, και λέει και τη μαθαίνουν, λέει, και να κάνει και βλακίες στο παιχνίδι, και τα αγόρια τα δύο να γυρνάνε και να σκουντάει το ένα το άλλο και να λένε εμείς ποτέ τι μάθαμε, απλά παίρνει τα αμάξι και οδηγάει, τι μάθαμε εμείς. Και να λέει η μάνα και τι βλακίες, τι είδους βλακίες, δηλαδή η μάνα, ας πούμε, πώς είναι το αλφα του κεντάβρου, ας πούμε, λίγο παραδίπλα στο σύμπαν, η μάνα λίγο ακόμα πιο παραδίπλα από όλη τη φάση, καμία ιδέα, δηλαδή όσο άσχετη ήμουνα εγώ που ήμουνα 5 χρόνια, όλο τόσο και η μάνα. Και η Φανούλα αρχίζει να της εξηγεί με λεπτομέρειες ανατριχιαστικές τι ακριβώς κάνει η Ολγίτσα μέσα στο παιχνίδι, ότι ας πούμε παίρνω αμάξια, ότι έχω πιστόλια, σκοτώνει κόσμο άνετα το παιχνίδι. Λοιπόν, η μάνα το άκουσε λίγο, είπε ότι αυτό δεν είναι ωραίο και μάλλον επειδή συγκινήθηκε πάρα πολύ με την όλη φάση, ας πούμε, και όπως είπε, άμα τη χρειαστούμε όλοι μας να επικοινωνήσουμε, το βρήκε πιο αρμοστό να συνεχίσει να μιλάει με την καλύτερη της φίλη, η οποία πια ήταν η μάνα μου. Και δηλαδή, εγώ με βοήθησε καθόλου η μάνα? Όχι. Βοήθησε καθόλου τη Φανούλα? Όχι. Έπρεπε να το λύσουμε εμείς οι 4 και το λύσαμε και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πώς το λύσαμε? Λοιπόν, εγώ πήγα και το είπα στη μάνα μου, γεια σου Μανούλα, και της λέω εγώ θέλω να το παίζω το παιχνίδι, και μου λέει άμα θες να το παίζεις παίξ' το. Δηλαδή η μάνα μου χαλάρει ξεκάθαρα, δηλαδή άμα θέλετε να φταίξετε κάποιον όλοι σας, για ποιο λόγο η Ολγίτσα παίζει τώρα 25 χρονών Dead by Daylight και σκοτώνει κόσμο με την πανόλη και είναι χαρούμενη γι' αυτό, φταίξτε τη μάνα μου όλοι μαζί. Λοιπόν, όπως είπα, η μητέρα η άλλη δεν ασχολήθηκε καθόλου, ούτε καν. Λοιπόν, να το λύσουμε εμείς οι υπόλοιποι μεταξύ μας, αφού δεν ασχολήθηκε κανένας μεγάλος δηλαδή. Λοιπόν, ποια ήταν η συμφωνία που κάναμε? Όταν φεύγει το κορίτσι και πάει φροντιστήριο, εγώ να παίρνω το κομπιούτερ να το σκίζω το παιχνίδι και μετά να μην τις λέμε τι μαλακίες μου μαθαίνουν να κάνω. Και κάθε φορά, λίγο, επειδή ήμασταν πολύ κοντά με την κοπέλα, αν δεν με ακούσει τώρα, ήσουν πιο κοντά με τα αγόρια. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν πιο κοντά με το κορίτσι. Αλλά επειδή ας πούμε ήμασταν κοντά, δηλαδή βάφαμε νύχια, κάναμε διάφορες μαλακές παρέα, λίγο με ρώταγε ας πούμε και αυτή, πονηρή, τι ακριβώς σου κουβάλαν τα παιδιά να κάνεις, ανέλαβε τα χρέη της μάνας, ξέρω εγώ, που δεν ανέλαβε η μάνα της, τι σου έμαθαν το αδερφός μου, και της έλεγα, μου έκανε αυτό το πράγμα, μου βάλε αυτό. Και μετά της είχα πει και το τρελό, αυτό δεν το είπα την περασμένη φορά. Λοιπόν, με είχε βάλει ο μικρός, αυτός που ήταν ίδια ηλικία με μένα όπως έλεγα. Τώρα ξημέρωσε, ας πούμε, μέσα σε 5 λεπτά ξημέρωσε, αυτό είναι τρέλα. Λοιπόν, με βάζει ο μικρός να μπω μέσα σε ένα μάξι και μου δείχνει έναν μπάτσο και μου λέει αυτός είναι ένας μπάτσος και λέω οκ, και μου λέει θα σου δείξω πως πρέπει, λέει, να φέρεσαι στους μπάτσους. Λοιπόν, μπαίνει μες στο αμάξι, γκαζώνει,
τον πατάει και μου λέει θα σου δείξω τώρα τι άλλο πρέπει λέει να κάνεις, και μου κάνει μια όπισθεν και τον πατάει και με την όπισθεν και μου λέει έτσι λέει φέρεσαι σε μπάτσου λέει άμα τον δεις, και λέω γιατί, και μου είπε είναι κανόνας του παιχνιδιού. Λοιπόν, το μαθαίνει κάποια στιγμή το κορίτσι αυτό, αφού γύρισε από το φροντιστήριο, ας πούμε, ότι εμένα μου μάθα να κάνω αυτό, έλεγα το έκανες αυτό, όχι δεν είμαι τόσο παλαβή ούτε τόσο αγαθιάρα, ναι το κατάλαβα μέχρι εκεί πέρα ότι το αγόρι ας πούμε μαλακίζεται αυτή τη στιγμή, και το συγκεκριμένο αγόρι ήταν αρκετά παλαβό. Παίζαμε ας πούμε ένα παιχνίδι που λεγόταν δεν θυμάμαι πως το λέγανε, ήταν με αγώνας δρόμου με κότες και με ζώα γενικά. Θα ήθελα να το ξαναπαίξω και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Άμα το βρω σε CD-ROM, κάποιος πέθανε εδώ πέρα. Άμα το βρω σε CD-ROM θα το κατεβάσω για να το παίξω και στο κανάλι. Λοιπόν, άμα μπορέσω φυσικά εννοείται, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το παίξω, αλλά δεν θυμάμαι και πώς λέγεται, αλλά μπορώ να ψάξω ας πούμε παιχνίδια με ζώα, racer τύπου ας πούμε σαν το BB Racing που παίζω, το Pet Racer που έπαιζα εγώ στο κομπιούτερ μου και ήταν τέτοιου τύπου. Το είχα βρει και σε δημητριακά όπως και εκείνη η οικογένεια. Λοιπόν, είχε πάρει αυτό το παιχνίδι που λέω ο μικρούλης, ο Κώστας. Λοιπόν, το παίρνει το αμάξι, οδηγάει, παίρνει μία τσάντα με σφίγγες, παρκάρει, αφού πέρασε όλες τις πίστες και ήταν πρώτος, παρκάρει στην πίσω πόρτα είσοδο ας πούμε του ναού, ήταν σαν ναός αυτή η πίστα, λίγο σαν Αίγυπτος, δεν θυμάμαι πολύ καλά, έχουν περάσει χρόνια. Περνάει, παρκάρει και λέω τι κάνει ρε πούστη μου, ειλικρινά, δηλαδή περιμένω, εγώ οδηγάω κανονικά, εγώ ήμουνα 5η-6η, ήμουνα παιδάκι, πρώτη φορά έπαιζα, δεν ήξερα να παίζω ακόμα, και έχει παρκάρει και περιμένω τι κάνει. Και μόλις περνάω, γκαζώνει και μου πετάει τις φύγες στη μούρη. Και εγώ αρχίζω και φωνάζω. Δηλαδή, ας πούμε, λέω ότι μου χάλασε το παιχνίδι γιατί μαλακίζεται. Λοιπόν, τι έπαιζε τώρα με αυτό το παιδί, γιατί μου έκανε τέτοιες μαλακίες όλη την ώρα και γιατί με πείραζε έτσι. Λοιπόν, είχαμε ένα love story, ήταν ο πρώτος έρωτας ο Κώστας. Σηκώνεται μια μέρα, ξυπνάει η Ολγίτσα μια μέρα. Η Ολγίτσα πάρα πολύ μεγάλη, 5 χρονών. Ο Κωστάκης ήταν 6, φοβερή κατάσταση. Λοιπόν, και χωρίς να έχει υπάρξει κάτι προηγούμενο, δηλαδή να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο σκύρτημα, μάλλον όταν κολλούσαμε τα αυτοκόλλητα του Spider-Man μέσα στο συλλεκτικό βιβλιαράκι του McDonald's, δεν ξέρω ειλικρινά. Λοιπόν, κάθομαι εγώ με το Κωστάκι, φεύγω από το σπίτι του, πάω στο σπίτι της Φανής και γυρνάω και λέω στην οικογένεια, αυτό ήταν το καπό που έφυγε, για όποιον δεν κατάλαβε. Δεν ξέρω που πηγαίνω, ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα, ψάχνω στο χάρτη, κοιτάω πάνω αριστερά στο ροζ, αλλά δεν ξέρω που σκατά πηγαίνω, ειλικρινά. Anyways, λοιπόν, όπως έλεγα, καλά δεν έχουμε καπό, είναι πολύ ωραία η φάση. Λοιπόν, άμα πάω στον γκαράζ μπορώ να πάρω άλλο αμάξι ή δεν έχει? Λοιπόν, πάμε κι άλλο πάνω, άμα έχει κι άλλο αμάξι. Θα πάρουμε άλλο αμάξι μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί το έχουμε σμπαραλιάσει αυτό εδώ πέρα. Anyways, λοιπόν, πάω εγώ στους μεγάλους και λέω θέλω να σας ανακοινώσω κάτι, χωρίς να τα ανακοινώσω στον Κώστα φυσικά. Και μου λένε τι είναι να μας πεις, και λέω εντάξει τον θέλω, είμαι ερωτευμένη, θέλουμε να παντρευτούμε. Δηλαδή αποφάσισα εγώ θέλω να παντρευτούμε, ξεκάθαρα. Ναι, και μου λένε του το ανακοίνωσες, λέω όχι έπρεπε, δηλαδή ξεκάθαρα, δηλαδή η Όλγα ήταν έτσι θρησκευόμενο άτομο, ήταν να γίνει θεολόγος από τότε που ήταν παιδί, δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή μεγάλωσα με την ιδέα ότι πρέπει πρώτα να πάρω το άκτο και από την οικογένεια με τον παραδοσιακό, τον πατροπαράδοτο τρόπο της εκκλησίας ας πούμε. Λοιπόν πάω στο δωμάτιό του μετά, λέω ότι θέλω να σε παντρευτώ, του δίνω και ένα φυλάκι, η Όλγα 5 χρονών κοριτσάκι, ναι ήτανε, από τότε του στείλιγα εγώ σαν μια κόλλα χαρτί όλους. Αυτά τι είναι, όπλο? Κάτσε να πάρω το όπλο. Βασικά πρέπει να πάρω και καινούριο αμάξι, τι αμάξι είναι αυτό που κυκλοφορώ, δεν ξέρω. Τρέχα ρε μαλάκα, τι κάνεις? Λοιπόν, τον φυλάω ξέρω εγώ, ναι, γυρνάει ο Κωστάκης που ήταν μάλλον και αυτός έτσι που είχε έρωτα μαζί μου τρελό, μου λέει θέλω να δω το story τώρα, ήταν η πρώτη χιλόπιτα που έφαγα στη ζωή μου υποθέτω, αλλά αυτό σου εξηγώ ότι μετά από αυτό άρχισε να με πειράζει πάρα πολύ. Και την επόμενη φορά που τους επισκέφθηκα, λιποθύμησε κιόλας μπροστά μου γιατί είπε ότι είχα παράμιλο μορφιά, δεν ξέρω ειλικρινά. Ό,τι κατάλαβες κατάλαβα υποθέτω. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με αυτό το παιχνίδι. Βασικά έχω να το παίξω από τότε.
πρέπει να σκοτώσω, λέει, ωραία, πολύ ωραία. Θα πρέπει να σκοτώσω, λέει, σε 25 λεπτά να σκοτώσω, λέει, 25 ανθρώπους νομίζω, πώς είπε λίγο να σκοτώσω. Και πού θα τους βρω, δηλαδή θα περνάω, τι θα κάνω, θα πάω να πω δώστε μου οδηγίες πώς να βρω gang members στη φάση. Κάτσε να πάω στα controls, γιατί αυτό είναι κινητό και λίγο, άμα μου πεις πούμε γιατί τρακάρισα μαλάκας όλη την ώρα, δεν είναι ότι δεν παίζω καλά, γενικά παίζω πολύ καλά σε τέτοια παιχνίδια. Είναι το τηλέφωνο που φταίει, ειλικρινά, έχει controls. Ναι, έχει, λοιπόν, controls. Thank you. Adjust driving controls. Οκ, ψάχνω τώρα να βρω. Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε θα τα αφήσω. Νόμιζα ότι θα μπορούσα. Θα τα αφήσω. Ναι. Δυστυχώς. Είναι καλύτερα βέβαια να οδηγάω από τα αριστερά, δεν ξέρω. Anyways. Αυτοί είναι gang members, δεν ξέρω. Λοιπόν, πες ότι βγαίνουμε. Πες ότι βγαίνουμε και πάμε να τους σκοτώσουμε, που δεν ξέρω ποια είναι τα κουμπιά μου. Α, εδώ είναι τα κουμπιά μου, λοιπόν. Αυτοί είναι gang members, τώρα τους σκοτώνω. Πυροβόλα ρε μαλάκα. Μαλάκα, τι κάνω. Τα κουμπιά είναι λίγο περίπλοκα γιατί είναι τηλέφωνο. Τι κάνω, όχι, θέλω να βγω. Πώς βγαίνεις, τι κάνετε, όπα. Καλέ, θα με σκοτώσουνε κιόλας. Τι φάση, τρέχα ρε μαλάκα, θα σε σκοτώσουνε ρε. Α, ωραία, Rampage failed, με σκοτώσανε. Λοιπόν, τι ωραία που είναι, τι κάνω. Ωραία, με ξεκίνησε από την when you are wasted you are sent to the hospital. Okay, they patched me up, λέει, μου πήρανε, λέει, λεφτά. Τώρα δεν έχω απολύτως τίποτα από φράγκα, μου τα πήραν οι γιατροί γιατί, λέει, με θεραπεύσαν. Θα σταματήσω το παιχνίδι γιατί δεν έχω και μπαταρία και μπορεί να κλείσει την ώρα που μιλάω. Αυτό ήταν το Vice City, είναι η πρώτη μου φορά που παίζω, είναι στο κινητό. Δεν ξέρω πού στο διάολο είναι τα controls, είναι λίγο δύσκολο στο κινητό. Άμα είχα το Nintendo είναι λίγο πιο εύκολο για μένα. Αλλά το πήρα γιατί ήθελα να το δοκιμάσω. Αν δω αν μου αρέσει μπορώ να το πάρω στο Switch μετά. Δεν είναι ακριβό. Είναι από τα πιο φθηνά παιχνίδια που έχω βρει στο Switch, η αλήθεια είναι. Anyways, ελπίζω να άρεσε. Τα λέμε!